मैं 4.5 साल का ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। इंसान का जड़ा हौसला वो बुलंद होना चाहिए तो हर कुछ उन्हें मिल जाएगा। जी मेरे बहुत अच्छे हाउस वाइफ है, हर चीज़ को मेनटेन रखते हैं। चाहे तुम बटन बुनाई करा लो, चाहे तानी पट्टा करा लो या बंबे बुनाई, जो भी वो मैं कर देता हूँ। जी साड़ी आँख है अंगुल है, असी अंगुल नाल ही सारा टच करके करते हैं। कई बार स्टाफ आखे भी नहीं लगता। मैं भी गल करना चाहूँगा कि ना देखने का फायदा उठाना वो बड़ी बेतुकी वाली गल। चाहे वो डिसेबिलिटी पर्सन है, चाहे कोई भी जिस तरह भी है, अगर वो अपने हौसला बुलंद रखेगा तो वो आगे चल के कामयाबी मिलेगा, वो आकाश में जरूर छुएगा। आज उस परमात्मा की कृपा कि मैं आज क्लास भी ऑफिसर इस कुर्सी पर बैठा। परमात्मा की कृपा कि आज मेरे स्टाफ सर मेरे हक से है। सत श्री अकाल। वन इंडिया पंजाबी देख रहे तमाम दर्शकों का मैं अमनदीप स्वागत करती हाँ। दोस्तों साडे कोल सब कुछ है पर असी फिर भी ना शुक्र हाँ, क्योंकि सानू शिकायत ही बहुत ने कि साडे कोल जिंदगी दे विच ये है नहीं, ये होना चाहिए सी। मतलब असी वो बहुत ज़्यादा एक्सपैक्ट करते हैं अपनी जिंदगी तो, पर जो लोग किसी चीज़ तो वांझे रह जाते हैं ना, तो वो कई बार किस मुकाम पर पहुँच जाते हैं, सानू उस तो उदाहरण लैनी चाहिए, सानू उस तो मोटिवेट होना चाहिए। मेरे नाल अजिही ही शख्सियत मौजूद है, राम नरेश उन्हां दा नाम है और ASD ने SDM ऑफिस जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰਾਮ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ ਵਨ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਾਮ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੌਬ ਤੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸੋ शुरुआत किवें कीती सी? क्योंकि डिसेबिलिटी होने के बाद, नेत्रहीन होने के बाद साडा ना हौसला टुट जाता है। कि मैं जिस वेले अपनी पढ़ाई जारी की थी उस वेले मेरी उम्र कोई 10 साल सी, तो मैं इधर राष्ट्रीय अंध विद्यालय बसंत विहार जलंधर में एडमिशन ले ली। तो मैं 10वीं तक इत्थे की, उस तो बाद 12वीं फिर खालसा कॉलेज में एडमिशन लिया, उत्थे 12वीं फिर बाकी जो पढ़ाई वो की। और जोड़ा अपना संगीत है वो भी मैं अपने राष्ट्रीय अंध विद्यालय चो ही संगीत प्राप्त किया, विसारत की वो ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੰਗੀਤ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1997 ਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 1998 ਚ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਜਾ 4 ਦੀ ਜੋਬ ਮਿਲੀ ਸੀ ਬਤੌਰ ਕੈਨਮੈਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਅਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੇਤਰਹੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਈ 3/6/2011 ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ श्री कमल किशोर यादव जी ने हुण आजकल वो डायरैक्टर ने चंडीगढ़, तो उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है प्रमोशन होने दे विच। उन्होंने मैनू बतौर क्लैरिकल प्रमोट किया। फिर 4/10/21 नूं साडे जिहड़े घनश्याम थौरी जी मानयोग डिप्टी कमिश्नर जलंधर, वो बहुत अच्छे उन्होंने मैनू गाइड किया, जबकि मैनू बतौर क्लास भी ऑफिसर सीनियर असिस्टेंट प्रमोट कर दिता 4/10/21 नूं। तो फिर मैं तहसील साकवट दे विच करीब 1 साल उत्थे तहसील सहायक साकवट सीगा। उत्थे भी मेरा स्टाफ बहुत वधिया सीगा और स्टाफ मतलब ठीक आखे लगता सी, वधिया कर सीगा। फिर साडे जिहड़े होर स्टाफ है, जिद्दां हुण एक साडी अमला शाखा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ FDM ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ 3 ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਡ ਹੈ FDM ਜਲੰਧਰ ਹੁਣ ਵਿਖੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਡੀਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਗਰ ਕਿ ਸਟਾਫ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜੈ ਇੰਦਰ FDM ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ FDM ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਵਿਕਾਸ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇੱਕ RTI ਦਾ IPU ਅਫਸਰ, ਯਾਨੀ RTI ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸੌਰਵ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਸਕੂਲ
ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਕੂਲ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਪਾ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਮੇਰਾ 12ਵੀਂ ਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵਨ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਿਜ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਹਰ ਬਿਲकुल। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੌਰਵ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੁਝ ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰ ਰਿਪੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਫਰੇਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਤਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਜੀ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਬੁਣਾਈ ਕਰਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤਾਨੀ ਪੱਟਾ ਕਰਾ ਲਓ ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਬੁਣਾਈ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹਲੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਧ ਵਿਦਿਆਲੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਹੀ ਪਰਸਨ ਮੇਰੇ ਬਿਲਾਂਡੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਤਾਨਾ ਵੀ ਨਾ ਪਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਬੁਣਨੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੋਬ ਲਈ ਆ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਟਰਗਲ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਸਰ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂँगा कि अगर बंदे के अंदर देखो दिमाग है तो बंदा हर कोई चीज़ हासिल कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि भाई अगर वो अंदर अखा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। कई लोग है कि उन्होंने ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, सब पैर हाथ पैर ਹੈਗੇ, मगर वो कई बार कामयाब नहीं होंगे है ना। तो वो मैं देखा कि बंदा मेंटली अपसेट ना होए, अगर वो अंदर मतलब दिमाग हैगा तो अखा ना होने के बावजूद भी वो सारा काम है वो कर लेगा, क्योंकि परमात्मा अगर एक चीज़ दिंदा तो दो एक मतलब कई चीज़ां खोल भी नेत्र खोल दिंदा। वो साडा एक कह लो कि जिहड़ी साडी अख है अंगुल है, असीं अंगुल नाल ही सारा टच करके करते हैं। जिदा मैं तुहानूं एक उदाहरण देन लगा कि आ जिहड़ा मेरा मोबाइल है, इत्थों पता लगता भी ये 9 है, तो ये 0 है, ये 8 है, तो ये 5 है ना। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 5 ਦੀ ਬਿੰਦੀ ਇੱਥੇ 5 ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 5 ਹੈ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ 5, ਇਹ 8 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 8 ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 0 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਟਾਰ, ਆ 7 ਆ ਗਿਆ, 4 ਆ 1 ਆ ਗਿਆ, 2 ਤਾਂ ਆ 3 ਆ ਗਿਆ, ਆ 6 ਆ, 9 ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਮਾ ਹਿੰਮਤ ਬਣਾ ਲੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਸਾ ਵਾਲਾ ਸੁਰਾ ਤੇ ਰੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਪਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਨਾ ਅੰਗੁਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਰਾਮ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਬਣਾ ਦੇਦਾ, ਔਰ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਪ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਗਰ 100% ਬਲੈਂਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਛੂਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਛੂਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? हाँ देखो स्टाफ कारगुजारी ਵਿੱਚ कहना ਮੰਨਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਮਗਰ ਇਹ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟਾਫ ਆਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਟਾਫ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਬੇਤੁਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ FDM ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸੋ ਰਾਮ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ, ਮਤਲਬ
ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਈਂਡ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ 'ਚ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਆ ਕੋਈ। ਉਹ ਪਤਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ डिसेबिलिटी पर्सन है, चाहे कोई भी जिस तरह भी है, अगर ਉਹਦਾ अपने हौसला ਉਹਦਾ बुलंद रखेगा तो आगे चल के कामयाबी मिलेगा। ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੂਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਲਾਂਡ ਪਰਚੀਲ ਪਟੇਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਈਐਸ ਕਰ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਥ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਰਾਮ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਲਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋਏ? ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਚੇਚਕ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਚੇਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਲੰਧਰ ਅੰਧ ਵਿਦਿਆਲਿਆ 'ਚ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਫੀਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? इसको बहुत बढ़िया माहौल होता से उत्थे नहाना रहना सहना कपड़ा फ्री रहना फ्री खाना फ्री और तरह तरह के उत्थे भोजन मिलते थे हर तरह के प्रकार हर मतलब मेनू बन के खाना मिलता ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੇਗਾਨੇ 'ਚ ਵੜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਮ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ। बस मैं चलते चलते ये कहूँगा कि कोई भी डिसेबिलिटी पर्सन है, चाहे नॉर्मल पर्सन है, चलो डिसेबिलिटी है, कोई नॉर्मल भी पर्सन है, वो उस अपने हौसले ਨੂੰ अगर बुलंद रखे तो कामयाब जरूर होएगा। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ, ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ, 1 ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬੀ। Subscribe to One India channel and never miss an update.